गुड मॉर्निंग। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे यूट्यूब चैनल के उपर। तो अज आप करन जा रहे हैं वाक वटांदरा वाकां दीयां किस्मां बारे उन्हां दे बारे। ठीक है, तक वाक वटांदरा हैगा कि उस बारे पढ़ते हैं भी वाकां दीयां किस्मां जिहड़े आपां शब्द बोलते हैं जिहड़े वर्ड बोलते हैं ना उन्हां दे बारे ते उन्हां नूं वटांदरा मतलब उन्हां नूं किहड़े-किहड़े भागां दे विच वंडिया होया है। क्लीयर। उस तो बाद जदों आपां शुरू करदे हां कहंदा ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਵਾਕ। ਵਾਕੰਸ਼, ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਵਾਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ उसका प्रबंध है वो कार्यशील हुंदा है। तो एक वाक की एक कार्य इकाई है। वाक नूं भाषा दे व्याकरण पद्धर उत्ते सब तो वड्डी इकाई मन्निया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी व्याकरण दी सब तो वड्डी इकाई किहड़ी है? तो वाक नूं भाषा दे विच सब तो वड्डी इकाई दे रूप विच मन्निया जाता है। व्याकरण पद्धर उत्ते इस तो वड्डी इकाई की कल्पना कदे भी नहीं की जा सकती। असल विच वाक पद्धर उत्ते पहुंच के छोटियां व्याकरण इकाइयां दे अंदरूनी बनतर संपूर्ण ही हो जाती है। इस प्रकार वो सार्थक अते समूच दा हिस्सा भी बन जांदियां हन। क्लीयर। मतलब की हुंदे है भी आपां जदों भी कोई शब्द बोलते हाँ तो शब्द इकल्ला शब्द नहीं बोलते, उस नाल आपां कुछ ना कुछ वाक है जिहड़े वो भी बोलते हाँ। तो वाकां तो वड्डी कोई चीज़ नहीं है। मतलब किसी ने आपां नूं जे गल कही है तो आपां नूं पूरा उहनूं सार नहीं दसदे, उसनूं सिर्फ वाकां दी बनतर दे बारे ही आपां हर एक चीज़ है जिहड़ी हर एक गल नूं आपां उसनूं कहंदे हाँ। ठीक है। तो इस दे विच अगे है वाक विच वाकंश ते उपवाक की हुंदे हन। वाकंश की हुंदा है? कहंदा वाकंश आधुनिक व्याकरण दी देन है। किस दी? आधुनिक व्याकरण दी देन है। इसनूं वाक दी एक कार्य इकाई वजों ही मन्निया जाता है। किस दी? कार्य इकाई वजों, मतलब काम करने वाली एक इकाई है। की इकाई है? वाकंश। वाकंश दी शाब्दिक बनतर वाक प्लस अंश भाव वाक दे हिस्से तो ही लिया जाता है। हुण वाक दा हिस्सा है तो वाकंश की है? वाक तो छोटी इकाई है। ध्यान रखियो, वाक अंश वाकां दा जिहड़ा अंश है मतलब उसके हिस्से तो लिया गया तो वो छोटी इकाई है। पंजाबी भाषा की वाक बनतर विच वाकंश का स्थान उपवाक तो थल्ले अते शब्दां तो उपर हुंदा है। मतलब वाक बनतर दे विच अगर देखा जाए वाकंश का स्थान किथे है तो उपवाक तो थल्ले है अते शब्दां तो उपर हुंदा है। ये एक शब्दी भी हो सकता है, ये शब्दां का समूह भी हो सकता है। एक शब्द भी है ते शब्दां दा समूह भी है। इत्थे शब्द अते वाकंश दे भेद नूं स्पष्ट करना भी जरूरी है। शब्द एक अर्थगत श्रेणी है पर वाकंश की है एक कार्य इकाई है। आधुनिक व्याकरण की धारणा है कि जद भी असी इस नाल किसे नाल गलबात करते हाँ तो साडे मूँह विचों जिहड़े उच्चारे जाते शब्द वाकंश दे रूप धारण कर लेंदे हन। वाक पद्धर उपर विचरदा ही हर नाम ते पड़नाव ते क्रिया शब्द वाकंश की भूमिका ही निभाते हन। बच्चा खेड रहा है, इस वाक विच बच्चा की है? एक नाम है ते इत्थे ये नाम वाकंश की भूमिका निभा रहा है। इस वाक का दूसरा हिस्सा खेड रहा है, ये रूप दे विच क्रिया वाकंश दे वजों विचर रहा है। मेरी श्रेणी दे सारे विद्यार्थी खेड रहे हैं। उपरोक्त विच मेरी श्रेणी दे सारे विद्यार्थी शब्दां दा समूह है जिहड़ा वो ना वाकंश विचों कार्यशील है। भावें पंजाबी भाषा विच 8 शब्द श्रेणियां हन पर इन्हां विच सिर्फ 4 ही है जिहड़े उन्हां दे विच नाम, विशेषण, क्रिया अते क्रिया विशेषण वाकंश की भूमिकावां हमेशा ही निभाते रहे हैं। उस तो अगे गल करिए उपवाक दी।
उपवाक एक अधीन व्याकरणिक इकाई है। वाक दे पद्धर नालों उपवाक दा स्थान वाक तो थल्ले अते वाकंश तो उपर हुंदा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वाक दे पद्धर दे नालों वाकंश दे स्थान तो वाक तो थल्ले अते वाकंश तो उपर हुंदा है। क्लियर। इस वाक नूं दी रचनात्मक अंग भी इस नूं कहा जाता है। उपवाक नूं की कहा जाता है? वाक दा रचनात्मक अंग है जिहड़ा वो कहा जाता है। उपवाक साधारण वाक वांग विचरण की समर्था रखता है। जदों दो साधारण वाक मिलते हैं तो एक नवा वाक की सिरजना हुंदी है। इस सिरजना विच समान अते अधीन योजकां, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समान अते अधीन योजकां की खास भूमिका हुंदी है। ਬਣਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ अगर मन के चलीए भी उपवाक किन्ने भागां दे विच वंड सकते हाँ तो इन्हां नूं दो भागां दे विच आपां वंड सकते हाँ। किहड़े किहड़े? सुतंत्र जिहड़े सवैधीन हुंदे है, अधीन उपवाक जिहड़े पराधीन वाक हुंदे है। सुतंत्र किहड़े वाक है? सुतंत्र वाक जिहड़े सवैधीन है, जिहड़े किसी दे बधीत नहीं है। अधीन वाक की है? जिहड़े एक दूजे दे गुलाम आ, उन्हां नूं पराधीन कह सकते हाँ। हुण सुतंत्र उपवाक विच विचरण वालियां क्रियावां वाकंश कालकी हुंदा है, जदों कि अधीन पराधीन उपवाकां दी सिरजना अकालकी क्रिया वाकंश द्वारा ही हो सकती है। सुतंत्र, स्वतंत्र या स्वअधीन उपवाक इकल्ले तौर ते विचरण की समर्था जिहड़ा वो रखता है, पर अधीन अते पराधीन उपवाक इकल्ले तौर ते कदे भी नहीं विचर सकते। पंजाबी भाषा के अधीन अते पराधीन उपवाकां की पहचान इन्हां वाकां तो शुरू विच विचरण वाले अधीन योजकां राही ही की जाती है। अधीन उपवाकां के आरंभ विच वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अधीन उपवाक है जिहड़े किहड़े एक दूजे के जिहड़े अधीन उपवाक है उन्हां दा आरंभ की, जो, जदों, जे, जिवें, जिहड़े, जिन्ना। ध्यान रखियो जज्जा जज्जा वाले सारे शब्द है जिहड़े अधीन उपवाक दे विच ही आउंदे हन। किहड़े? जज्जा जज्जा वाले है जो भी वो अधीन उपवाक दे विच ही आउंदे हन, जिन्हां दे विच जो है, की है, की, जो, जदों, जे, जिवें, जिहड़े, जिन्ना। ठीक है। आ सारे वाकंश अते उपवाक दोवें वाकां दे अंग हन। किहड़े किहड़े? वाकंश अते उपवाक है जिहड़े वो वाकां दे अंग है। दोवें वाक दे कारजिक तत्त हन, पर फिर भी दोवां विच थोड़ा अंतर है। यह अंतर कि उपवाक विच उद्देश अते विधेय दोवें हुंदे हन, जद कि वाकंश विच दोवां विच एक हो सकता है। वाकंश छोटा रूप है। ठीक है। उपवाक दे विच की है? एक उद्देश होएगा, एक विधेय जरूर हुंदा है, पर जदों कि वाकंश है इस दे विच दोवां दे विचों कोई एक ही हुंदा है। क्लीयर आ जे? तो अगे आपां करदे हां वाकां दियां किस्मां। की करदे हां? वाकां दियां किस्मां बारे करदे हां। हुण वाकां दियां श्रेणियां जिहड़ी उन्हां दी वंड वाकां दी बनतर ते कारज दे आधार ते ही कीती जांदी है। क्लीयर? बनतर आधार ते अगर वंड करिए तो बनतर आधार ते तीन किस्मां दे हुंदे हन। किहड़े किहड़े? साधारण, संयुक्त अते मिश्रित। साधारण वाक जिहड़ा सिंपल वाक है, संयुक्त मतलब जिहड़े दोनों साधारण दोने स्वाधीन होणगे, पर तीसरा है मिश्रित, इस दे विच एक वाक दूजे दे अधीन हो सकता है। क्लीयर है जी? तां बनतर दे आधार ते वाक तीन प्रकार दे ते कारज दे आधार ते वाक है जिहड़े वो हेठलियां किस्मां विच मन्ने जाते हैं। जिवें पहला है हाँ वाचक, ना वाला नहीं वाचक, उस तो बाद है क्वेश्चन प्रश्न उत्तर वाला प्रश्नवाचक, उस तो बाद है विषमवाचक, आग्यावाचक अते लास्ट है जिहड़ा 6 नंबर है वो है इच्छावाचक। क्लीयर है जी? वाकां दी किस्मां दी अगर देखिए तो वाकां दी किस्मां दो तरह दे नाल है। एक है कारज के आधार ते, दूसरी बनतर आधार ते। बनतर आधार ते जिहड़े अगे 3 प्रकार दे हन अते कारज आधार ते अगे 6 प्रकार दे हन। क्लीयर है जी? उस तो बाद आपां करदे हां भी बनतर आधार दे विच भी बनतर आधार ते किहड़े-किहड़े हन। क्लीयर?
ਬਣਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧੇय ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਕਰਤਾ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, 2 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਵੀਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਅਤੇ ਪਰ, ਜਾਂ, ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੋਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਜਾਂ, ਚਾਹੇ, ਫਿਰ, ਵੀ, ਪਰੰਤੂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ? ਵੀ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਆ ਵਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਆ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਯੋਜਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ, ਕਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਛੱਪੇ ਵਾਕ ਉਪਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਛੱਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ। ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਿੱਥ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਚਕ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਨਾ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਮੇ ਵਾਚਕ। ਵਿਸ਼ਮੇ ਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਮੇ ਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਮੇ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਗਿਆਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਵਾਚੀ ਤਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਵਾਚਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਨਿਰੋਈ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।